10 نکات آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت سارے قوم کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ یہ ان کا منشور ہے، یہ وہ 10 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کے تحت پاکستان ترقی کرے گا. کیا ہے یہ 10 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اپنے پینل سے بھی پوچھوں گا اس کے اوپر سوال. پہلا پوائنٹ ہے تنخواہیں دگنی کرنی ہے. ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ جو منیمم ویجز 32-33 ہزار روپے ہیں اسی پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا ہے. اب دگنی تنخواہیں کیسے ہوں گی؟ 300 یونٹ بجلی فری آئے گی. یہ بجلی فری کہاں سے آئے گی؟ کون اس کے پیسے دے گا؟ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ہر بچے کو تعلیم تک رسائی ملے گی. پاکستان میں 2.5-3 کروڑ بچے تعلیم سے دور ہیں، ان کو آج تک رسائی نہیں ملی ہے 75 سالوں میں. اب کیسے ملے گی؟ کیا کیمپین ہوگی؟ مفت علاج کیا جائے گا لوگوں کا. تو یقیناً ہیلتھ کارڈ پہلے بھی تھا لیکن پورے ملک میں نہیں تھا، کچھ صوبوں میں تھا. اب کس طرح مفت علاج ہوگا؟ اب کون سا کارڈ آئے گا؟ ساتھ ساتھ 30 لاکھ گھر غریبوں کے لیے ہوں گے. وہ 30 لاکھ گھر یقیناً ہم جانتے ہیں ابھی جو سیلاب آئے تھے اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کچھ گھر دیے ہیں لوگوں کو، یقیناً غریبوں کو بہت بڑا کام تھا وہ، نو ڈاؤٹ. پر 30 لاکھ گھر کچھ پی ٹی آئی کی یاد آ رہی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رقم کی تعداد بڑھائی جائے گی. چلیں یہ بھی اچھا پلان ہے. کسانوں کے لیے ہاری کارڈ ہوگا، مزدوروں کے لیے مزدور کارڈ ہوگا، یوتھ کے لیے نوجوان کارڈ ہوگا، اور ساتھ ساتھ ایک بھوک مٹاؤ پروگرام بھی ہوگا جس میں بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے گا. اب میں پہلے ارشد وورا صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. آپ کی نظر میں یہ 10 پوائنٹس پریکٹیکل ہیں یا ہزار خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے؟ بہت نکلے، کم نکلے؟ کم نکلے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مزہ کا خیز ہے یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا لیڈر جو بننے جا رہا ہے اور جو کہ کسی طریقے سے آئی تھنک پیپلز پارٹی یہ پورٹری کر رہی ہے کہ ہی ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر. مطلب اس کے منہ سے یہ 10 پوائنٹ سننا. آپ بات کر رہے ہیں ڈبل سیلری کی. جو اس وقت اکنامیکل سچویشن ہے، اگلے 5 سال ان کو پرائم منسٹری دے دیں. یہ اکنامیکل سچویشن کے لیے کوئی انہوں نے پلان نہیں دیا اور یہ سیلری ڈبل کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیسے کریں گے؟ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن میں انہی کے 15 سالہ دور میں 7 لاکھ بچہ سندھ کا جو ہے نا رورل ایریاز میں اسکول میں نہیں جا رہا ہے. اسکولوں کی حالت آپ کو پتہ ہے. ابھی لاسٹ ویک میڈیا پہ چلا ہے کہ کروڑوں روپے کے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں جو ہے نئی کتابیں اسی سال کی ردی والے کو بیچی جا رہی تھی جس کو کہ پکڑا گیا. تو یہ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. یہ میڈیکل ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ تو آلریڈی پی ٹی آئی نے بھی دیا، انہوں نے بھی کچھ شروع کیا. لیکن اپارٹ فرام دیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ پلان دیں کہ لوگوں کو جو ہے اپنے پیروں پر کھڑا کریں، معیشت کو کھڑا کریں. کوئی ایسے ایونیوز کھولیں جس سے لوگ جو ہیں کاروبار میں آئیں، لوگوں کو جو ہے جاب اپرچونیٹیز ملیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سندھ کے اندر آپ تھر کے علاقے میں چلے جائیں، بلاک پرنٹنگ وہاں پہ اتنی ہے، ہینڈی کرافٹس اتنے ہیں. حیدرآباد سے آگے چلے جائیں وہاں پہ ہینڈ لومز پہ ہینڈ کاونگز اتنی ہیں. اس کی میں خود دیکھ چکا ہوں انٹرنیشنل ڈیمانڈ. آپ ان کو ڈیولپ کریں، لیٹ دیم برنگ ٹو دا جابز. ان کے لیے جاب کریشن لے کر آئیں، ان کو بیگرز نہ بنائیں. خدا کے واسطے آپ کہہ رہے ہیں یہ سارے بھکاری بنانے والی چیزیں. اور کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ یوتھ کو پیسے دے رہے ہیں پھر بھوک، واٹ از دس؟ تو پھر یہی ہو گیا کہ پھر پاکستان کو جو ہے وہ سیلانی اور جے ڈی سی اسٹیٹ بنا دیں اور جو ہے لوگوں کو گھر پہ بٹھا کے کھانا کھلائیں اور لوگوں کو غلام بنا کے رکھیں. یہ تو غلامی میں لانے کا نیا فارمولہ اور نیا طریقہ دیا جا رہا ہے which is certainly wrong. سردار عبدالرحیم صاحب آپ کی نظر میں 10 پوائنٹس کیسے ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بنانے سے پہلے یا الیکشن سے پہلے ہی، الیکٹ ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی فیلئر جو ہے وہ ایڈمٹ کی ہے کہ جیسے بورا صاحب نے کہا کوئی پلان نہیں ہے ان کے پاس. یہ ساری چیزیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کریں گے، اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ کوئی انقلاب آنے والا ہے. لیکن پچھلے 15 سال کی اگر ان کی ہسٹری دیکھیں تو یہی ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے ملیمیٹ کر دی ہے. جیسے بورا صاحب نے کہا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں لاکھوں. اسی طرح سے انہی گورنمنٹ کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 19,000 اسکول وہ اسکول ہے، یعنی کہ اسکول ایگزسٹ نہیں کر رہا لیکن ان کی تنخواہیں بھی مل رہی ہیں لوگوں کو اور ان کی جیبوں میں جا رہی ہیں. تو ان کی کوئی توجہ نہیں ہے جو ہیومن فیکٹر کی طرف. جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. جب تک ہیومن ڈیولپمنٹ پہ زور نہیں دیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ سارا ڈھکوسلا ہے اور ان کا مینیفیسٹو مجھے تو اطمینان ہے کہ یہ جو ان کی ناکامی ہے 15 سال کی، انہوں نے آئندہ بھی یہ روڈ میپ اپنا دے کر یہ ثابت کر دیا، لوگوں کو بتا دیا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے.
बहुत ये बड़ी बिल्कुल स्टेटमेंट। सही कहा। लोगों को अपने पैरों पे जब तक हम खड़ा नहीं करेंगे, हम अपने वसाइल को सही तरीके से चैनलाइज नहीं करेंगे, अपने वसाइल की हिफाजत नहीं करेंगे, तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती, ना तरक्की हो सकती है। चलें पीपल्स पार्टी के ख्वाजा सुहेल साहब से पूछ लेते हैं। सर, अब आपने सुना MQM के मुताबिक ये 10 पॉइंट से वाज़ेह हो जाता है कि कौम को, मुल्क को मज़ीद भिखारी बनाया जाएगा। सरदार साहब ने भी कह दिया कि पीपल्स पार्टी ने नाकामी का एतराफ़ कर लिया है इन पॉइंट्स को, इन 10 निकात को सामने पेश करके। 15 साल के बाद भी हम तालीम, सेहत, बुनियादी हुकूक, भूख मिटाओ पे ही खड़े हैं। ख्वाजा सुहेल साहब। मेरे भाई, बात ये है कि ये 10 नुकात की प्रोग्राम, ये कोई साइंस नहीं। उसकी वजह ये है कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देनी है, हमें लोगों को गुलाम नहीं बनाना, ना लोगों को भिखारी बनाना है। उनको उनके घर पर जाके उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देनी है। हमारी हजारों खवातीन, लाखों खवातीन जो हैं वो आज काम करती हैं, वो काश्तकारी में भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अगर छोटी छोटी इंडस्ट्री इंशाल्लाह हम उनको लगा के देंगे। बिलावल साहब का विजन बिल्कुल वही है जो एक नौजवान का विजन होता है कि बच्चों को तालीम देना, बच्चों को इस मुल्क की आवाम को सेहत का प्रोग्राम देना। उसके लिए हमारे पास पूरा प्लान तैयार है। मैं तो सिर्फ इसमें ये बात कहूंगा, प्लान तैयार है तो दिया क्यों नहीं सर? देखिए, हमने अब बात ये है कि हम सिंध तक महदूद रहे या फेडरल तक महदूद रहे, लेकिन आप ये बताइए कि जब आप एक प्राइम मिनिस्टर को जो 5 साल के पीरियड के लिए आता है, 2 साल तो वो अपने काम को सीधा करने में लगा देता है, और उस वक्त जब उसको आप, मैं इसके लिए नवाज शरीफ के लिए भी कहूंगा, मैं खान साहब के लिए भी कहूंगा और अपने लिए भी कहूंगा कि सबको जब आप उसके टाइम के मुताबिक उसको काम नहीं करना देंगे, तो आप एक स्ट्रक्चर को बनाने के बाद जो उसकी प्लानिंग है उसको आप डैमेज कर देते हैं। मैं अभी भी अपने दोस्तों को ये बोलता हूं कि इल्जाम तराशी नहीं, आप एक अच्छी अपोजिशन बनकर, MQM भी आखिर 15 साल सिंध असेंबली में रही, फेडरल में भी रही, इन्होंने क्यों अच्छी एक अपोजिशन बनकर ये चीजें हाईलाइट नहीं की? इन्होंने क्यों उस वक्त जो है वहां पर बैठ के सिर्फ या तो अपनी वजारतों की सियासत की, या लड़ाई की, या तासुब की सियासत की? किसी ने तालीम पे बात की, डॉक्टर साहब भी प्रोविंशियल असेंबली में रहे हैं, डिप्टी मेयर भी रहे हैं, ये अपना रिकॉर्ड भी उठा लीजिए। जो मेरे भाई GDA से बैठे हैं वो भी अपना रिकॉर्ड उठा लें। चले हमने पूछ तो लेते सिर्फ हैं। देखें, कौम को इस रास्ते पे लगाया हुआ है कि हम इलेक्शन तक आए, इलेक्शन जीतें और उसके बाद जाके असेंबलियों में बैठ जाएं और कोई कौम की वो ना करें। देखें, 70,000 रुपए, बिल्कुल अगर आज ये कहते हैं दुनिया में महंगाई बढ़ती है, महंगाई को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको पर हेड इनकम बढ़ानी होगी। उसके लिए जो बिलावल भुट्टो साहब की विजन है कि हम जब इंडस्ट्री को हम गैस सस्ती करेंगे, जब हम लोगों को बिजली का रिलीफ देंगे, जब आपकी इंडस्ट्री चलेगी तो उसका जो मालिक है वो इंडस्ट्री तनख्वाह बढ़ाएगा। आपको एक्सपोर्ट की साइड पे जाना है, आपको अपने लैंड ऑर्डर को सही करना है। करेक्ट। आपको ये नहीं करना कि कराची को डिस्टर्ब करें और कराची की इंडस्ट्री उठ के जो है वो पंजाब में चली जाए। आज तक किसी ने ये बात तो नहीं की ख्वाजा साहब, लेकिन आज तक किसी ने, मुझे कंप्लीट आगे टाइम ना दीजिएगा, आज तक कराची में किसी ने ये बात नहीं की कि पंजाब में पानी फ्री है, पूरे मुल्क में जो है पेट्रोल का रेट एक ही है, कराची के अंदर सिंध की गैस है और सिंध के बाद नायाब है। मुझे एक बात बताइए, ये सारे जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, ये कारोबारी भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, किसी ने सही आवाज उठाई कि आए मुल्क की इंडस्ट्री को मिलकर बचाते हैं? हम क्या लगे हुए हैं कि जी हमारी सियासत खराब थी, इनकी सियासत खराब थी, सारे लोग अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे इल्तिजा ये करता हूं कि ये टाइम आ गया है कि हम अपनी माँ को बचाएं, और ये माँ मेरा मुल्क है। अगर ये रहेगा तो जिंदा रहेंगे हम। देखें, आप इस तरह मिसाल ले लीजिए कि 2 भाइयों में अगर झगड़ा होता है, लेकिन अगर माँ तक आ जाती है या हॉस्पिटल में दाखिल हो जाती है तो 2 भाई अपने इख्तलाफात को भुलाकर उसकी तीमारदारी में या उसके इलाज में लग जाते हैं। तो मैं इस वक्त कोई सियासत में एक दूसरे की मुखालफत की बात नहीं करूं। लेकिन सर, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम सब राइट सर, पॉइंट टेकन, अपना जो शेयर है, राइट ख्वाजा साहब, राइट ख्वाजा साहब, पॉइंट टेकन। लेकिन आपने सर एक बड़ा एक अजीब सा जुमला भी अदा किया कि महंगाई को कोई रोक नहीं सकता। मेरे ख्याल से सर, अगर सही पॉलिसियां बनाई जाए,
पहले से ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, लाहे अमल तय हो, मालूम हो और रियलिटी पसंद सोच हो तो महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। इनफैक्ट स्टेट बैंक जब भी डिस्काउंट रेट बढ़ाता है वो यही कहता है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम डिस्काउंट रेट बढ़ा रहे हैं। सर मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं दूसरे मेहमानों को भी शरीक करूं। अब सरदार साहब, मैं आपको एक कमेंट करूं? जी सरदार साहब आप कर सकते हैं अगर ख्वाजा साहब इजाजत दे दें। जी ख्वाजा साहब ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर सकें, लेकिन मैं इनको याद दिलाता हूँ, वो ज्यादा माजी में नहीं जाएंगे, बहुत करीब माजी करीब में ये जो 16 महीने की हुकूमत थी, बिजली और गैस की कीमतें तो इसी में बढ़ी ना, दुगनी से ज्यादा हो गई। तो ये शायद भूल गए कि IMF हमारा जो है वो हमने गिरवी रखा दिया है इस मुल्क को, और इसी 16 महीने की हुकूमत ने गिरवी रखा है, और जिसमें पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त शामिल थी। तो ये IMF से किस तरीके से इजाजत लेंगे कि वो गैस की कीमत जो है कम कर दें या बिजली की कीमत कम कर दें? तो बातें तकरीर करना, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए 10 नुकात देना, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, इसमें कोई जान नहीं है, क्योंकि माजी का रिकॉर्ड जो है इनका बहुत ही अबतर जो है खराब है। वो यकीनन मैं सरदार साहब आपकी बात से काफ़ी हद तक मुत्तफिक हूँ। सर अरशद वोरा साहब, बिलावल साहब ने तो 2-3 दिन पहले ही कहा था 1500 अरब की सब्सिडी मैं फर्टिलाइज़र और पावर सेक्टर से लेकर मजदूरों किसानों को दूंगा। 17 वजारतें 18वीं तरमीम के बाद विफाक में बंद होनी चाहिए थी, उनको बंद करूंगा। वो तो सारा नैरेटिव गायब सा हो गया आज के इसमें। तो ये क्या रोज़ रोज़ का नैरेटिव है सर? ये असल में जो है ना इनबैलेंस ऑफ मेंटल स्टेटस कह लें, क्योंकि खुद उनको भी नहीं याद होगा कि 3 दिन पहले उन्होंने क्या पॉलिसी दी है और आज 3 दिन बाद जो है वो 10 नुकात जो दे रहे हैं वो 10 नुकात क्या हैं। तो इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या चीज़ ऐसी लेकर आए पब्लिक को। हो सकता है ये 10 नुकात अभी इलेक्शन के आगे जाते जाते कुछ और हो जाए। देखें, ये मुल्क जो है, मुल्क को प्लान देना चाहिए। प्लान ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि मिल के बैठें। 15 साल में आपने बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप कह रहे हैं 22,000 अरब रुपए आपको मिले आप इस सूबे को चलाने के लिए, और ये 22,000 अरब रुपए में आपका अगर यही कारकर्दगी है तो आपने 90% तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव दिए हैं। तो फिर ये क्या, किस तरीके से आप मैनेज करेंगे? जब आपसे एक सूबा नहीं मैनेज हुआ तो आप मुल्क को कैसे मैनेज करेंगे? आप बात कर रहे हैं तालीम की, मैंने अभी आपको बता दिया। खैर ये छोड़ें, देखें बात ये है कि पीपल्स पार्टी का, अब पीपल्स पार्टी से गरीब किसान भी जान छुड़ाना चाह रहा है, पीपल्स पार्टी से सिंध का गरीब हारी भी जान छुड़ाना चाह रहा है, सिंध का मजदूर भी जान छुड़ाना चाह रहा है। पीपल्स पार्टी ने उनको कर दिया है, जिस दिन उनकी समझ में आ गया कि पीपल्स पार्टी ने उनको ये बेनज़ीर कार्ड और इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड्स बना के घर पे बैठ के 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में जिस तरीके से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भिखारी बना दिया है, तो मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क को चलाने के लिए यू नीड टू गिव ए प्लान। आपके पास जो है मुल्क की जो है ज़राअत का प्लान होना चाहिए, एग्रीकल्चर का प्लान होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान डिपेंड ही उस पर कर रहा है। आप किस तरीके से उसको बढ़ाएंगे? आपकी जो इंडस्ट्री है वो आपकी जो है एग्रो बेस्ड है, आप उसकी एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएंगे? उसके बाद आपका माइंस एंड मिनरल है, उसको आप किस तरीके से बढ़ाएंगे? देयर आर वेन्यूज़। आप कह रहे हैं आप लॉलीपॉप नहीं लेंगे। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि इस साल पाकिस्तान ने पहली दफा अभी रिसेंटली $16 मिलियन का सिर्फ केला एक्सपोर्ट किया है। पहली दफा एक्सपोर्ट किया है। और पाकिस्तान के पास इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान के जो आपके फल हैं ये समझ लें कि तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा के ज़ाये होते हैं। हमारे पास उसकी मैनेजमेंट नहीं है, हमने उसको मैनेज कैसे करना है? देखें, जब आप केला एक्सपोर्ट कर सकते हो आपका, तो आप बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें दी हैं एग्रीकल्चर में। आपका चावल दुनिया में सबसे बेहतर, आपके पास गेहूं बेहतर उगती है, आपके पास कपास बेहतर उगती है। यू आर द 4th इन द वर्ल्ड जो कपास। मैं अर्शद साहब इस बात पर भी हैरान होता हूँ कि आज सोहेल साहब ने बात कही है, मैं यकीनन उनके पास वापस जाऊँगा, ये नैरेटिव पूछूंगा उनसे तफसील के। जब वो सिंध की गैस का जिक्र करते हैं कि सिंध की गैस इस्तेमाल हो रही है, पूरा पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, तो किसी को सुई याद नहीं आता। जैसे सुई सदन बना, सुई नदन बना, अरबों की कंपनियाँ बन गई, बेचारे सुई पानी से भी महरूम।
خیر مجھے کچھ لیگل اپڈیٹس لینی ہے. حافظ احسان احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب بڑے کیس کا بڑا تحریری فیصلہ 22 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ آئین پارلیمنٹ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر سے متعلق قانون سازی کا مکمل اختیار دیتا ہے اور یقیناً اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی عوامی حق عوامی رائٹس اس سے مجروح نہیں ہوتے ہیں. اس فیصلے کے پر آپ مزید روشنی ڈالیے حافظ صاحب. اور پھر اس کیس کو اتنا بڑا بنایا کیوں گیا تھا سر, یہ بھی ذرا بتائیے گا تھوڑا بیک گراؤنڈ میں کہ کیوں اس کو اتنا بڑا بنایا گیا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلع بھائی آپ کا بہت شکریہ. مجھے صرف 2 منٹ جو ہے وہ آپ دیجئے گا کہ جو پہلا ٹاپک آپ نے مینیفیسٹوز پہ کیا تھا میں اس پہ بات کروں گا, پھر اپنے لا والے پوائنٹ پہ آؤں گا. پاکستان کے اندر 1985 کا اگر نان پارٹی بیس الیکشن کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد 98 کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر پارٹی بیس الیکشن آئے اور اس کے بعد 1990 آیا, 93 آیا, 97 آیا, 2002 آیا, 2008 آیا, 2013 آیا, 2018 آیا. اب ان سارے الیکشنز کو دیکھ لیں تو پاکستان کی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو کسی نہ کسی سٹیج کے اندر فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹس کے اندر نہ رہی ہو. کریکٹ. اور یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ تقریباً جو ہے وہ 36 سال پہ محیط ہے. اب ان 36 سال سے ان ساروں کے مینیفیسٹو آپ نکال لیں اور ان مینیفیسٹو کے اوپر ان کا ایک فورینزک جو ہے وہ آڈٹ کروا لیں کہ کیا ان کی جو باتیں تھیں یا ان کا جو مینیفیسٹو تھا اس کے اندر کس حد تک انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے اور کس حد تک جو ہے وہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان سے مطمئن نہیں ہے. تو کوئی ایسا سیکٹر دیکھ لیں, چاہے آپ کا جسٹس سسٹم ہے, چاہے آپ کا گورننس سسٹم ہے, چاہے آپ کا انرجی سسٹم ہے, چاہے آپ کا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, چاہے آپ کا سوشل سیکٹر ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, آپ کے بچوں کے ایشوز ہیں, صاف پانی کا ایشو ہے, پھر اس ملک کے اندر ہاسپٹلز ہے, پھر جو پرائسز ہے, ڈالر اپریسیشن ہے, روپیز ڈیپریسیشن ہے, یہ ساری چیزیں کر لیں تو 36 سال کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ملک جو ہے یہ نیچے سے نیچے جاتا گیا ہے. اور اس کی رسپانسبلٹی ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لینی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے اندر حکومت تو کی ہے لیکن لوگوں کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے ہم نے خدمت نہیں کی. اور اس کا ہی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کا عام آدمی جو ہے نہ اپنے بچوں کو اسکول کی فیس دے سکتا ہے, نہ وہ عدالت سے انصاف لے سکتا ہے, نہ وہ پولیس کے ظلم سے بچ سکتا ہے, نہ وہ ہسپتال جائے تو اسے دوائی مل سکتی ہے, نہ وہ یہ ہے کہ اگر اس کے بچے پیدا ہوں تو اس کے سٹنٹڈ گروتھ کے لیے اس کا کوئی میکانزم ہے, اگر وہ پٹواری کے پاس جائے تو اسے پیسے دیے بغیر فرد نہیں ملتی, اگر اس کے بعد کسی سرکاری محکمے کے اندر جائے تو وہاں کے سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اسی لیے تو ہم ٹوٹ بھی چکے ہیں ایک دفعہ حافظ صاحب, اسی لیے ہم ٹوٹ بھی چکے ہیں ایک دفعہ. دیکھیں نا کہ اب یہ میرے سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے اور سارے جو تھے یہ انورٹڈ کاماز کے اندر بات کر رہے تھے اور یہ سارے کے سارے جو ہیں اپنے جو سیکٹرز ہیں یا اپنے ایریاز ہیں ان کے اندر سکسیس انہوں نے کی ہے. اور اس سکسیس کے اندر کیا پاکستان کی سکسیس جو ہے وہ اسی طرح ہوئی ہے؟ تو یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے اور اس کی رسپانسبلٹی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے اور ہمارے یہ پارلیمنٹیرینز ہیں کہ جو I completely agree. حافظ صاحب آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے, صحیح کیا بات کی ہے, آپ نے عوام کی نمائندگی کی ہے اور میں آپ سے بھی لیگل اوپینین جاننے والا ہوں. مجھے بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے, مجھے پلیز آپ اجازت دیں کہ میں بریک پہ چلا جاؤں. بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہیں سے گفتگو کنٹینیو کریں گے.